وہ چیز کی ہے جو شاید پاکستان میں قائد اعظم کے بعد کوئی نہیں کر سکا. تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ یہ سیاستدان، کیونکہ سیاستدان ہے نا، دیکھیں ان کی اپنی سیاست کر رہے ہیں، اس سے میں کچھ نہیں کہتی، لیکن جو عمران خان نے کیا ہے وہ پاکستان کو ایک اس چیز سے نکال رہے ہیں جس میں پاکستان دھنس گیا تھا، پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں تھا. تو عمران خان انشاءاللہ جو ان کی یہ صبر اور جو یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہماری اگلی نسلیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی. ایک ٹچی سا سوال ہے، آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ جیل میں ہے، بھائی بھی جیل میں ہے، اب ملاقات ہوتی ہے آپ کی، تو زیادہ خوشی یا زیادہ اطمینان کس سے ملاقات کر کے ہوتا ہے؟ دیکھیں یوں تو دونوں سے ہوتا ہے، لیکن مجھے عمران خان کی تکلیف ہوتی ہے ان کی عمر کے حساب سے. دیکھیں وہ زیادہ ان کے لیے مشکل ہے. اور دیکھو حسان تو جس کی عمر ہے وہ تکلیف کاٹنی چاہیے، اس عمر میں تو آپ کاٹیں، لیکن جو عمران خان کے ساتھ کریں یہ بہت ناجائز ہے ہر لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے بھی، آئین کے لحاظ سے بھی. تو انشاءاللہ مجھے تکلیف عمران خان کے لیے بہت ہوتی ہے، حسان کے لیے بھی بہت تکلیف ہے، اور جتنے بچے حسان کے ساتھ ہیں مجھے ہر ایک کے لیے تکلیف ہے. اور جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہاں پہ 77 ایئر اولڈ ہے، 75، وہ ڈائبیٹک ہیں، ان کو صحیح علاج کی سہولت نہیں دیتے، ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے. دیکھیں یہ تو سارے آپ نے دیکھا تھا جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے جیلیں ہسپتال میں کاٹی ہیں. اعجاز چودھری کی طبیعت بڑی خراب ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد. ہاں سبھی بیمار ہیں، انہوں نے ان کو دیتے ہوئے، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ایسے یہ بیمار آپ دیکھیں سب چل پھر رہے ہیں نا، یہ سب بستروں پہ تھے جب یہ وزارت میں نہیں تھے. جب ان کو سزا ہوتی تھی، کوئی بھی سزا، ان کو تو جائز سزائیں ہوتی تھی، یہ بستروں پہ لیٹے ہوتے تھے ہر ہسپتال میں. ایک وہاں ہسپتال ہے کراچی میں، ایک فلور ہے ان کے لیے بنا ہوا. تو یہ میں کہتی ہوں کہ ان بیچاروں کے لیے، چاہے یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یہ لوگ دیکھیں کس چیز کی سزا ان کو اتنی لمبی دے رہے ہیں، اور سزا بھی تکلیف دے رہے ہیں. اور باقی جتنے ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب، ان کو تو اور زیادہ سخت ہے کہ ان کو یہاں قید با مشقت دی ہوئی ہے C کلاس میں، جب کہ وہ بریگیڈیئر ہیں. کہتے ہیں نا کسی ایک عہدے کا بھی کوئی ہوتا ہے، ان کو وہ بڑی تکلیف دے رہے ہیں. ان کا وزن بھی، ان کی بہو بتا رہی تھی مجھے، ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے. تو یہ جو زیادتی ہو رہی ہے کبھی کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی، کسی اور سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوئی. بریگیڈیئر صاحب کی بہو نے کہا تھا کہ انہیں یہ آپشن دی گئی تھی کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ مفاہمت کر لیں، اس کے بعد آپ کو آزادی مل جائے گی. یہ سب کو دیتے ہیں. کیا آپ دیکھیں خان کو بھی یہ آپشن دی گئی؟ سب کو دی، جیل کے اندر دی، سزا کے بعد دی انہیں؟ نہیں، فوجیوں نے دی، فوج ملٹری میں تھے جب. اچھا. اور آپ سوچیں کہ یہ بیچارے کتنے مجبور ہیں، ہر ایک کہتے ہیں ہمارے سے معافی مانگ لو. بجائے اگر یہ تو نے بڑے بننا تھا نا، یہ کہتے ہیں ہم بڑے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں، ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. یہ کہنے کی بجائے یہ کہتے ہیں ہمارے سے معافی مانگ لو تاکہ ہماری عزت رہ جائے. لیکن یہ سب کو کہا انہوں نے. اور بریگیڈیئر صاحب کی ہمت ہے، دیکھیں وہ ایک وہ سلیبز ہیں، تھڑوں پہ سو رہے ہیں وہاں پہ جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے. چلے نوجوان تو پھر گزار لیتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے. اور یہ ان کو نہ ہاسپٹل کی سہولت دے رہے ہیں، نہ یہ ان کو ہاسپٹل میں رہنے دیتے ہیں. تو یہ تکلیف سب کو ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، کیونکہ سب بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں اور عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہیں. آخری سوال لے لیں، کل آپ اڈیلا جیل لیٹ نائٹ تک بیٹھی رہی، وہاں پہ کارکنوں کو بڑا تشدد کیا گیا، قیدی بہنوں میں ڈال گئے، آپ تو دیکھتی رہی. بہت تکلیف ہوئی ان بچوں کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں اسے SHO کو کہا، میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہیے تھا، وہ اللہ کو کہہ رہے تھے. آپ نے ان کو دھکے دے، چپیڑے مار، گالیاں دے، لیکن وہ بیچارے SHO وغیرہ کیا کریں، ان کی تربیت ہی ہوئی ہے. یہ تو تکلیف اور افسوس ہوا، بیچارے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ چلے جائیں کیونکہ ان بچوں کو ناجائز مار پڑتی ہے، لیکن افسوس ہوا. میڈم SHO نے کمٹمنٹ دی تھی آج کے لیے، آج کیس تو نہیں لگا، اب نیکسٹ آپ جائیں گی تو وہ کہیں گے کمٹمنٹ ختم ہو چکی ہے. SHO بیچارے کی کیا اوقات، وہاں بڑے بڑوں کا کوئی نہیں سنتا، وہ جج کا کوئی نہیں سنتا، SHO کی کون سنے گا. وہ بیچارہ تو کہہ رہا ہوگا ہمیں وہاں سے اٹھانے کے لیے، وہ بھی تھک گیا تھا. لیکن یہ کہ جج کی نہیں سن رہے SHO کی. ملاقات کے لیے اڈیلا جیل جائیں گی ابھی؟ آج تو نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے کیس لگنا تھا تو ہماری ملاقات کہی تھی. اب تو کیس نہیں لگ رہا وہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے اسی لیے نہیں لگ رہا کہ ملاقات کا ان کو ہے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ کتنا ڈرتے ہیں عمران خان سے، کہ ان کو یہ ڈر ہے ہم جائیں گے تو ہم کون سا وہاں سے ایٹم بم لے کے نکلیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان یہی پیغام دیں گے جو دیتے ہیں، اور وہ پیغام ان کے پہلے سے باہر ہیں. تو یہ صرف تکلیف دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تکلیف دے رہے ہیں. تھینک یو. پتہ نہیں کہ یہ بڑائج یہی باتیں کر رہے ہیں کہ معافی مانگ لو. معافی مانگ لو کا مطلب ہے کہ آپ کہو کہ میں نے جرم کیا. عمران خان جیل میں تھے، اس وقت قید میں تھے. آپ نے غیر قانونی طریقے سے ان کو کورٹ سے
रेंजर्स ने उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी था, और उसके बाद कह रहे हैं इमरान खान माफ़ी मांगे। कमाल है। अब खान साहब को जब उठाया गया तो खान साहब के साथ गार्ड भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन 9 मई में बाद में उन्हें भी शामिल कर लिया गया। तो आप नहीं समझते कि ये कम से कम फुटेज इनके पास मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है? आपके साथ जो हो रहा है ना, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक किस्म का सैंपल है कि हम सब के साथ क्या होगा। राना सनावला को सेनेट के टिकट दिया गया नून लीग की जानिब से, एजाज चौधरी वाली सीट पे, तो क्या कहेंगे आप? मुझे तो उन चीज़ों का, हमारा इमरान खान का पूछ लो कि मैं आपको पीटीआई बता की वो दूंगी। सीट है, पीटीआई के सेनेट से वहाँ पे एजाज मुझे रखा देखिए मेरी बात एजाज सुनें, ये एक एक करके निकाल रहे हैं लोगों को, तो अब क्या करें? आप जब कानूनी कोई नहीं है, जब चोर डाकुओं को ऊपर बैठाओगे तो वो डाके ही डालेंगे ना। आज पुलिस वाले यहाँ पे आए जिन्होंने जिनके बारे में पीटीआई वाले कहते हैं कि वो टेबल के नीचे बैठ के शायद ये छुप के उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की और बाद में गवाही दी, वो यहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि जी आप ये बताएं, तो उन्होंने कहा जी ये पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने जो कोर्ट में स्टेटमेंट दी आप वो पढ़ लें। और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ये जो टेबल शेबल वाली कोई बात नहीं, लेकिन हम वहाँ पे थे मौजूद, हमने वो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, टेबल वाला कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई कह रही है। नहीं, ये तो इन्हीं के लोगों ने कोर्ट में कहा है, ये खुद इन्होंने कोर्ट में कहा है, ये झूठे हैं सारे खुद ही कोर्ट में जाकर उसके बाद ये झूठ बोलते हैं। छोड़ दें इनको, या केस शेस कोई नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। अब इन जितने झूठ हैं कोर्टों में आप जाके देख लें, सब के लिए शर्मिंदगी है, हुकूमत के लिए भी शर्मिंदगी है, कोर्ट्स के लिए भी शर्मिंदगी है। आज केस क्यों डिले किया गया? आज केस मैडम एक सबके दिल से इनकार कर दिया था चीफ मिनिस्टर केपी ने। मुझे नहीं पता, मुझे उनकी ये वहाँ होटलों की लोकेशन मुझे किसी की नहीं पता, लेकिन मैं चीफ वैसे मिनिस्टर केपी को पता है, तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा तो था। आप उनसे जाके पूछे ना। क्लाइमेट मैं चेंज तो के एक ऊपर जनरल बात कर रही हूँ। ये जितने भी इनिशिएटिव्स इमरान खान साहब ने लिए थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, दुनिया में आवाज़ उठाई थी। यूएन की स्पीच उठा के देखो, पाकिस्तान क्या इकदाम कर रहा था कि पूरी दुनिया पर जराई कर रही थी, कुछ चीज़ थी तो कर रही थी। हम क्लाइमेट इंडेक्स पे इतना ऊपर उन्होंने हमें रेट किया, यूएन का जो पूरी रिपोर्ट आती है SG3, इतना ऊपर रेट किया उन्होंने कि पाकिस्तान सीरियसली इकदाम कर रहा है। इस हुकूमत ने आते साथ ही क्लाइमेट चेंज की तो कोई बात ही नहीं करता। 10 साल 10 डैम प्रोजेक्ट किधर गया? इमरान खान ने तेज़ी शुरू किया, अमीर बादशाह डैम, और दूसरा वहाँ मोहम्मद डैम, उस सारों पे तेज़ी से काम हो रहा था। इमरान खान हर महीने दूसरे महीने जाते थे, जायज़ा लेते थे। इस्लामी जिस तरह इन्होंने बात की अभी बताया, और 10 अरब दरख्त दिखाने का मंसूबा भी वो किधर गया? इन्होंने क्यों रोकी हैं सारी चीज़ें? जहाँ इन्होंने पनाह गाहें बंद की हैं, जहाँ शेल्टर होम ये सारे हमारे लंगर खाने सारी चीज़ें बंद की हैं, हेल्थ कार्ड बंद किए हैं, वहाँ दरख्त लगाना भी बंद कर दिए हैं। सारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिए थे वो सबके दिन इनसे सवाल तो पूछें। ये तवाइयाँ और बढ़ेंगी, कोई संजीदा नहीं है। बांग्लादेश जैसे मुल्क ने अपना बजट रखा हुआ है। सुहेल वड़ाई साहब को तो आर्मी चीफ तक एक्सेस मिल गई और उन्होंने इंटरव्यू भी कर लिया उनका, और उस पर बैक टू बैक उनके 3 आर्टिकल्स भी आए हैं। तो एक उसमें तजवीज़ इमरान खान साहब के लिए सिद्ध के दिल से माफ़ी की, तो आपके भाई माफ़ी मांग ली? उनका जुर्म क्या जिसके लिए वो माफ़ी मांगे? जिन्होंने जुर्म किया माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, और इन लोगों को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो जुल्म लोगों के ऊपर हुआ है, गोलियाँ निहत्ते लोगों पे चली हैं, जेलों के अंदर 10,000 लोगों के ऊपर, पाकिस्तान दुनिया की हिस्ट्री में नहीं होगा कि एक पार्टी के 10,000 लोगों के ऊपर आप केसेस बना दें, फैमिलीज़ के ऊपर जो जुल्म घरों के अंदर 1 लाख कहते हैं कि 1 लाख रेट घरों के ऊपर हुई है, और सब गैर कानूनी। तो अगर ये माफ़ी मांग लें, उससे ये होगा कि ये जो उनको खौफ और डर है कि हमारे साथ क्या होगा, कि जो जुल्म करते हैं ना सबसे ज़्यादा खौफज़दा वो होता है। जो जुल्म खा रहा होता है ना वो मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है मैंने जुर्म नहीं किया। लेकिन जो जुल्म करने वाला होता है, याद रखें, जो पर्सिक्यूट करता है ना वो खौफ में रहता है सारा लोग, रातों को नींदें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पहले अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, फिर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब ये माफ़ी कौन जुल्म कर रहे हैं? ये जो भी कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, आप मुझे कहेंगे कि जी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैंने गोली चला दी। आप मजबूरी किसी की नहीं है, आपने जवाब अल्लाह को ही देना चाहता है। किस कानून ने कहा है कि आप इंसान की खिदमत करने नहीं आए, या इंसान की मुलाजमत नहीं, आप स्टेट के मुलाजिम हैं। स्टेट इंसान कौम है, यहाँ पे इनका गलती ये होती है कि इदारा स्टेट है,
कौम स्टेट है, स्टेट की मुलाजिम कौम का खिदमत करने आए हैं, वो ये नहीं करने आए कि उनके ऊपर गोली चलाए या उनको मारे क्योंकि एक अफसर ने ऑर्डर दिया। गैर कानूनी ऑर्डर की आपका जो ये लॉज है ना आपके गवर्नमेंट के, इसमें लिखा हुआ है कि आप गैर कानूनी अगर आपको कोई कहे हुक्म दे वो आपने नहीं मानना, आपने अपने मुल्क का कानून मानना। तो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं वहाँ पे तो चीफ जस्टिस फाइल नहीं पढ़ के आए होते, तो वो केस जम हो जाता है। देखें जब निज़ाम ख़राब होना शुरू होना तो हम लोगों ने, अगर इमरान खान खड़े हुए थे इस निज़ाम के लिए, एक इंसान वाहिद इंसान खड़े थे, उनको ये पता था और वो कई दफ़ा कह चुके हैं और अपनी स्पीचों में कह चुके हैं कि देखें एक निज़ाम जब ख़राब हो जाए पाकिस्तान ख़राब नहीं है। हम लोग अगर जुल्म होने देंगे तो होगा, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और मिलकर फ़ैसला करें कि हमने ये निज़ाम बदलना तो फिर बदलेगा। हम इसके हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। और अगर अब कौम बाश हो गई है, जुल्म उन्होंने देख लिया, उनके घरों तक पहुंच गया, उनको पता है कि अगर इस जुल्म को चलने दिया तो ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो हम तो सब कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में। बाकी अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब।